지난 겨울 전국의 버스와 택시 2,000대에 복음을 싣고 달리면서 예수님의 사랑을 전했던 대한민국 방방곡곡 복음 심기 캠페인. 이 캠페인을 인도하신 우리 하나님의 은혜를 기억하며 감사하는 시간인 대한민국 방방곡곡 복음 심기 감사 예배에 오신 여러분들을 환영합니다. 저는 개구먼 김지선입니다. 네, MC를 맡은 가수 류지광입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 역시 가수분이라 텐션이 다르네요. 네. 아니, 예. 류지광 씨는 가수시고 저는 네. 이제 방송을 하는 사람이라 네. 우리가 만날 기회가 없잖아요. 사실 뭐 예배에서만 살짝 봤었죠. 그렇죠. 네. 그런데 우리가 복음 광고 모델을 하면서 또 이 자리에 MC로 서게 되다니 너무나도 정말 감사합니다. 행복하죠. 너무 행복하고 기뻐요. 오늘. 네. 그 많은 성도님들이 지난 1년 동안 어떻게 전도할 수 있을지 고민을 많이 하셨던 것 같아요. 맞아요. 하나님께서는 우리에게 새로운 지혜를 주셔서 버스와 택시로 복음을 전하게 하셨습니다. 맞습니다. 이제는 전도가 불가능한 그런 때가 돼버린 건 아닐까 하는 걱정들도 많았지만 매일 전국 방방곡곡을 돌아다니면서 복음을 전하는 버스와 택시를 보면서 하나님이 우리를 정말 많이 사랑하신다는 걸 느낄 수가 있었어요. 맞습니다. 네. 지금 이때 어느 나라가 이렇게 멈추지 않고 복음을 전하겠습니까? 그렇죠. 네, 이번 캠페인은 정말 기적과도 같은 일이었다고 생각합니다. 그렇습니다. 그래서 오늘 예배는요, 대한민국 방방곡곡 복음 심기 캠페인을 통해서 예수님의 사랑을 새롭게 경험하고요, 또 복음 전하는 일에 헌신한 분들의 얘기를 들으면서 하나님의 은혜를 함께 나눠보고자 합니다. 네, 그런 의미에서 오늘 예배는 헤리티지, 제가 너무나도 좋아합니다. 저도 좋아해요. 아디사이드, 네. 헤리티지의 감사 찬양으로 시작하겠습니다. 모셔보겠습니다. 할렐루야, 우리 하나님 선하십니다. 이 시간 우리가 찬양으로 우리 하나님의 선하심을 고백하기 원합니다. 헤이, 다 같이 손뼉 치며 say 다 같이 손뼉 치며 할렐루야 좋으신 주의 할렐루야 좋으신 주의 한번 더 좋으신 주 come on 한번 더 좋으신 주의 Say 강나라 백성방어 세상 모든 세대 영원토록 주가네 할렐루야 주가네 다같이 주가네 할렐루야 We worship you Come on 하나님 다시 You are good 함께 박수쳐 Hey 여러분 선하신 하나님을 믿으십니까? 그렇다면 우리 두 손 높이 들고 박수 치면서 주님을 찬양합니다 Hey hey Come on Hey say 좋으신 주의 한번 더 좋으신 주의 yeah. Come on and 좋으신 주의 자같이 sing 강나라 백성방어 Hey 세상 모든 세대 축하해 주를 경배 할렐루야 주 Come on 주 경배 주 경배
Yeshua, Yeshua. Hey, come on, you are. Come on, all the time, all the time. You are good. Yeah, all the time, all the time. You are good. Come on, say all the time. You are good. Hey, come on, all the time. Yeah, okay, listen. You are good all the time, all the time. You are good. Sometimes you 항상 선하신 주님 한 번 더. Say, come on, say you are good all the time. Yeah. 오, 다 같이 you are good. Come on, say. Everybody, come on. Praise the Lord, praise the Lord. Hey, come on. 다 같이 따라따따따라따라. 다 같이 1, 2, 3. 다 같이 주님께 함성 소리. 한 번 더 주님께 shout to the Lord. 한 번 더 주님께 1, 2, 3. 한 번 더 주님께 하나 둘 함성. 한 번 더 주님께 shout to the Lord. 우리 주님께 감사와 함성으로 영광 드립니다. Singing hallelujah. 주 하나님, hey, 주 경배해. Sing hallelujah. Come on, 주 하나님. Come on, 우리 주 하나님. Say yeah. So good, you are good. You are good all the time. 아멘. 오늘 예배 받기 합당하신 우리 주님은 선하신 분이십니다. 이 선하심을 우리가 어떤 상황에서도 어떤 환경 가운데서도 포기하지 않고 널리 알리는 우리 복음의 전함과 함께 모든 여러분들이 복음 전도의 선수들이 되시기를 예수님 이름으로 축복합니다. 마지막 찬양으로요, 우리 주님과 함께하는 행복한 삶, 주님과 함께하는 평안한 삶 함께 노래하면서 마치고자 합니다. 마지막 찬양은 오 해피데이 들려드리겠습니다. 우리 주님께 다시 한번 감사의 박수, 영광의 박수를 예배로 드리겠습니다. 할렐루야. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus won. When Jesus won. When Jesus won. When Jesus won. When my Jesus won. When Jesus won. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy. 저를 좀 따라해 주시겠어요? Sing it. La 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 다 같이 소리 질러. 박수, come on, come on, come on. Hey, oh happy day, oh happy day. Hey, when Jesus was, He washed my sins away. Okay, ladies say, Oh, happy day. happy day, Oh, happy day. happy day. When Jesus was. Jesus was, When Jesus was. He washed my sins away. He He told told me how. He taught me how Come on, to come on. walk. Find a prayer. Find
Jesus washed, Jesus washed, when Jesus washed, Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed. He washed my sins away. Yeah! 박수! Every day! Every night, Every day! every day, Come on! every day, every day. Two, set, here we go! Ho, ho! Every day, Ho, ho! every day, Ho, ho! every day, Ho, ho! every Yeah! day. Happy day! Happy day! Happy day! Happy day! Ho, ho! Put your hands up! Oh, 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 ho, ho, ho! Put your hands up! Oh, oh, ho, ho, 소리 질러! 우리 함께 손머리 위로 박수! Come on, come on! Hey, 모두 다 함께 ho, ho! Say happy day! Happy day, Say ho, ho! Say happy day! happy day. Yeah, 함께 박수! 박수! 1, 2, 3, come on! Happy day! Oh, happy day, oh, happy day. Oh, happy day! Oh, happy day, oh, happy day. Come on, oh, happy day! Happy day, oh, happy day. Hey, 모두 다 함께 1, 2, 1, 2, 3, here we go! La 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 sing! Okay! La 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 우리 다 같이 손뼉 치며 저렇게 1, 2, 3, count it! 이 우한 폐렴을 일으키는 바이러스는 신종 코로나 바이러스입니다. 코로나 바이러스는 신종 코로나 바이러스 코로나19는 coronavirus. 코로나로 모든 것이 멈췄지만 그 어떤 상황에서도 복음 전파는 멈춰질 수 없기에 대한민국 방방곡곡 복음 심기 캠페인이 시작되었습니다. 제가 작곡가로 첫 열매를 받게 되었는데요. 제 열매의 전부를 대한민국 방방곡곡 복음 심기 캠페인에 함께 참여하게 되었습니다. 내가 운전하는 택시도 복음을 전하는 광고판에 될 수 있겠다라는 마음이 들어 복음 광고를 붙였습니다. 친구랑 서점에 가다가 본 적이 있어요. 너무 깊어가지고 펄쩍펄쩍 뛰면서 그 복음 택시를 계속 바라보고 있었어요. 아빠가 그걸 보고 하나님을 더 인격적으로 만나서 아빠의 차량에도 복음 광고를 붙였으면 좋겠어요. 따뜻한 복음 광고의 말씀을 통하여서 위로를 받고 힘을 얻어서 예수님을 꼭 믿고 천국 갔으면 좋겠고요. 출근을 했는데 복음 광고 버스들이 거기 쭉 서 있는 거예요. 거기 사진을 찍어서 가족들에게 전송을 했습니다. 하나님 군대처럼 나가고 있다고. 친구들이 나중에 길 가다가 구원버스를 발견하면 그 문구를 다시 한번 자세히 볼 수 있었으면 좋겠고 예수님을 다시 믿었으면 좋겠다는 생각을 했어요. 교회 이름이 아니라 어떤 단체 이름이 아니라 예수님을 더 드러내는, 예수님도 교회에게 진정으로 바라봐야 될 것이 무엇인지를 보게 하는 것이 아닌가 싶어요. 이제는 전도가 불가능한 그런 때가 돼버렸나? 이제 어떻게 해야 되나 할 때 예수님의 사랑의 마음을 담은 문구들과 함께 복음 광고를 했기 때문에 하나님이 이 일을 하셨을 거라고 믿고 또 많은 분들께서 위로 받으셨을 거라고 생각을 합니다.
가지 삶의 문제들로 인해 제가 염려와 불안과 두려움에 쌓여 있어서 하나님을 향한 의심만이 삶에 남아 있었어요. 그 복음 광고를 봤는데 평소와 다르게 마치 하나님이 현아야, 내가 너를 지키고 있고 너가 힘들고 두려울 때 너를 안아주려고 내가 늘 너와 함께하고 있어 라는 그런 말씀으로 다가와서 다시 믿음을 붙잡게 되는 시간이었던 것 같아요. 땅끝마을 해남을 비롯한 전국 57개 지역에서 하루 2,000대의 버스와 택시가 오직 복음만을, 오직 예수님만을 전할 수 있었던 대한민국 방방곡곡 복음 심기 캠페인. 모두가 주님의 은혜였습니다. 그리고 대한민국 성도 수십만 명의 기도와 동역으로 이룬 기적의 현장이었습니다. 복음의 전함은 전국의 2,000대의 버스와 택시에 이어 교회 차량도 복음을 싣고 달릴 수 있도록 2만 개의 미자립 교회에 교회 차량 복음 광고 키트를 보내드리려고 합니다. 주님께서 허락해 주신 이 일들을 통해 하나님께서 이 나라를, 한국 교회를, 성도들을 얼마나 사랑하고 계시는지를 분명히 알게 되었습니다. 모든 영광을 하나님께 올려드립니다. 주님 감사합니다. 와, 정말. 네. 야, 좀 전에 우리 헤리티지의 찬양을 들었는데 어떠셨어요? 우리 둘이 같이 찬양하면서 계속 저는 사실 함께 했잖아요. 정말 이거 하고 싶지 않았습니다. 무슨 소리예요? 찬양만 드리고 싶었어요. 아까 진짜 열심히 네. 진짜 찬양하시더라고요. 정말 너무 가슴이 뜨겁고 네. 정말 이래서 예배가 소중한 거구나. 그럼요. 네, 새삼 또 느꼈습니다. 예. 네. 자, 그리고 또 아까 캠페인 보고 영상 보셨잖아요. 네. 지금 보니까는 처음 복음 광고 시작할 때 우리 네. 촬영했던 그때를 생각하니까 또 저는 또 뭉클한 또 그 감정이 올라오더라고요. 네, 많은 성도님들이 이 일에 함께해 주셨다는 생각이 좀 많이 들었고요. 네. 이 일에 동참할 수 있는 손쉬운 방법이 있는데요. 바로 복음의 전함 기도 동역자가 되어주시면 됩니다. 그렇습니다. 인터넷에 복음의 전함을 검색을 하세요. 그렇다면 홈페이지에서 기도 동역하는 그 라인이 있거든요. 네. 그 안에다가 여러분께서 이름 적으시고 함께해 주시면 되겠습니다. 아우, 쉽네요. 네. 기도 동역 말고도 많은 분들이 이번 캠페인에 함께해 주셨는데요. 오늘은 특별한 이야기를 가진 동역자분들을 모셔봤습니다. 그렇습니다. 멋지고 네. 아주 잘생기신 분들을 모셨죠. 맞습니다. 네. 저희와 함께 복음 광고 모델로 함께해 주신 목립밴드 보컬 김신희 씨와 싱어송라이터 이현월 씨입니다. 어서 오세요. 네, 자리로 어서 오세요. 모시도록 하겠습니다. 아유, 반갑습니다. 반갑습니다. 아우, 예. 이야. 아유, 너무나도 훈남훈녀가 또 그러니까요. 도와주셨네요. 네. 소개 좀 부탁드려도 될까요? 네, 안녕하세요. 저는 밴드 목리에서 노래하는 김신의입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 그리고요. 네, 안녕하세요. 저는 싱어송라이터 이오늘입니다. 네, 반갑습니다. 아, 반갑습니다. 참 우리가 네. 각자 다른 분야에서 일하는데 그쵸. 이렇게 모일 수 있다는 건 예수님 한번 찬양하기 위해서 그럼요. 이렇게 우리가 모일 수 있는 거 아니잖아요. 그럼요, 은혜죠. 참 은혜. 신기해요. 네, 참 예. 신기합니다. 네. 아니 저희는 복음 광고 모델로 하나님께서 주신 달란트를 사용했잖아요. 이오늘님도 하나님께 선물을 드렸다고. 그래요? 네. 네. 제가 원래 싱어송라이터로서 제 음악만 작업을 하다가 다른 아티스트 분의 곡에도 작곡가로서 데뷔를 하고 싶다는 꿈이 있었는데 그 길을 하나님께서 인도해 주셨어요. 네. 그래서 그 첫 열매를 여기 복음의 전함 캠페인에 참여하게 되었어요. 정말 귀합니다. 작곡가로서 어떻게 보면은 그 수익금을 네. 그걸 복음의 전함에 네. 예. 아니 코로나19로 공연할 기회도 많이 없고 그쵸. 쉽지 않은 결정이셨을 텐데 아니 어떻게 방방곡곡 캠페인에 들게 되셨을까요? 그 첫 열매가 저한테도 의미가 굉장히 커서 그럼요. 이거를 하나님께서 굉장히 기뻐하시는 일에 다 드리고 싶다는 마음이 있었는데 기도하던 중에 이제 이 광고를 보게 되고 또 주님께서 한 영혼을 생각하시는 그 마음이 얼마나 크신지를 저희가 배웠으니까 네, 거기 드리면 좋겠다는 생각에 드리게 되었어요. 정말 귀합니다. 갈등은 없으셨어요? 조금 있었는데 승리하셨군요. 저의 연약함을 느끼는 시간이었어요. 근데 이게 처음에는 이렇게 덜덜덜 떨려요. 그런데 드리고 난 뒤에는 그 알 수 없는 평온함과 그리고 정말 감사가 그렇죠. 예. 저 우리 김신희 씨도 네. 방송 생활 오래 하셨잖아요. 그래도. 네, 저도 뭐 좀 했던 것 같습니다. 네네. 그러다 보면 이런 비슷한 일들이 아마 있었을 것 같다는 생각도 드는데요.
저는 지금 제가 출석하고 있는 교회에서 수요 찬양 예배 그 찬양 리더를 하고 있어요. 네. 근데 찬양 리더를 하기 전에 저희 담임 목사님께서 저한테 이제 찬양 리더를 시키시면서 같이 점심 식사를 하면서 이제 저를 격려해 주시기 위해서 여러 가지 좋은 말씀해 주셨는데 예를 드셨어요. 근데 신이야, 만약에 예를 들어서 네가 맥주 광고 같은 술 광고를 찍게 되면 그거는 좀 안 어울리지 않겠니? 물론 그렇죠. 세상 속에서 네가 더 열심히 세상 속에서 열심히 음악하는 건 맞는 거지만 만약에 네가 찬양 인도를 수요일마다 하고 있는데 버스에서 네가 맥주를 마시고 있는 광고가 붙어 다니면 그거는 좀 안 어울리지 않겠냐면서 예를 드셨어요. 예를 드셨어요. 예, 예. 근데 식사를 마치고 그날 이제 집에 갔는데 그날 저녁에 회사에서 전화가 온 거예요. 뭐라고요? 저희 실장님이 굉장히 상기된 어투로 흑맥주에서 광고가 들어왔다고. 진짜 그날? 네, 그날 당일에 있었던 일입니다. 흑맥주에서 광고가. 네, 흑맥주에서 밴드의 역동적인 그런 모습을. 야, 그냥 맥주도 아니야. 흑맥주야. 야. 그래서 네. 어디 아니 목사님께서 어떻게 아시고서 그런 얘기를 하셨을까요? 그 낮에? 그래서 저는 네, 어떻게 사실 하셨어요? 이제 목사님께서 말씀하시는 건 곧 이제 하나님의 말씀하심이라는 생각을 항상 갖고 있거든요. 네, 그럼요. 예. 그래서 뭐 사실 그때 당시에는 저희가 막 그렇게 돈을 많이 버는 그런 밴드도 아니었고 인지도가 그렇게 많지도 않았어요. 네. 근데 저희 실장님이 이제 뭐 적어도 5천만 원부터 시작할 것 같다. 광고 개런티가. 광고료가. 예. 정말 저한테 있어서는 엄청 큰 돈이거든요. 그렇죠. 네네. 물론 지금도 엄청 큰 돈이지만. 그럼요. 그래서 그때 제가 잠깐만 1분만 있다가 제가 다시 전화를 드리겠다고. 1분 동안 네, 고민하셨어요. 1분 있다가 근데 사실 전화를 끊고 바로 전화를 해서 저 못 찍고 앞으로 술에 관련된 그 어떠한 광고도 찍지 않겠다. 그렇게 얘기를 했어요. 회사에서는 격하게 반응하지 않나요? 왜 안 하느냐 뭐 이런. 물론 그런 반응도 있었지만 이제 제가 크리스찬인 걸 알기 때문에 이해를 해주셨고. 네. 그래서 제가 담임 목사님한테 이제 이런 얘기를 하니까 목사님께서 저한테 이런 문자를 주셨습니다. 네. 하나님의 능력을 5천만 원에 제한하지 말아라. 그럼 아멘. 당연한 소리. 명언이시네요. 그럼. 명언입니다. 예. 그럼요. 하나님께서 정말 그 다른 걸로 더 많이 채워주실 거라고 믿습니다. 그럼요. 네네. 네. 진짜 누군가는 복음 광고 모델로 또 네. 누군가는 첫 열매를 드리는 분으로 네. 이렇게 섬겨주고 계시는데 또 네. 누군가는 지금 방송을 보시는 분들 예배 함께 하시는 분들은 기도로 재정으로 그쵸. 함께하고 계시잖아요. 이런 작은 헌신들과 후원들이 있었기 때문에 대한민국 방방곡곡 복음 심기 캠페인이 완성이 될 수가 있었던 것 같아요. 맞습니다. 네. 꼭 이 오병이어의 기적과 같다는 생각이 들고요. 성도님들이 조금씩 마음을 모아 드린 작은 떡덩이들이 모여서 이 캠페인을 완성했습니다. 모두가 함께 했기에 가능한 일이고요. 하나님이 우리가 다 같이 으쌰으쌰 하는 걸 보시면서 정말 뿌듯하셨을 것 같아요. 얼마나 네. 기뻐하셨겠어요. 이 캠페인을 통해서 대한민국 연합해서 모두가 함께 예수님만을 바라보는 걸 주님이 원하셨다는 생각이 듭니다. 아멘. 네. 이하늘 씨도 얘기 들어보니까 네. 뭐 신희 씨도 이렇게 큰 네. 뭔가 시련이 아닌 시련. 왜냐면 물질적으로 힘들 때 그런 광고들이 들어오면 사실 흔들리시는 분들도 많거든요. 그럼요. 예. 어떠셨어요? 들어보시니까. 사실 저는 제가 오랫동안 꿈꿔왔던 순간이었어가지고 제가 굉장히 감사하고 기뻐하면서 드릴 수 있을 거라고 생각을 했거든요. 근데 약간의 흔들리는 제 모습을 보면서 난 정말 연약한 사람이구나라는 네. 거를 다시 한번 느끼게 되었고 네. 그렇지만 그런 연약한 저희 한 명 한 명의 뜻이 모여서 예수님 이름 앞에 모여 있으면 또 그렇게 하나님께서 큰 뜻을 이루어 주신다는 거를 배웠던 시간인 것 같아요. 그래요. 맞습니다. 아멘. 흔들리지 네. 않는 사람은 없어요. 다 그럼요. 흔들리면서 가는 겁니다. 그렇죠. 네. 예. 이렇게 함께 수고한 캠페인의 주인공이신 우리 동역자 김신희 씨께서 공연을 준비하셨다면서요. 찬양 한 곡 준비했습니다. 찬양. 오늘 같은 날 찬양 안 부를 수 없지 않습니까? 그럼요. 네. 어떤 곡이에요? 제가 항상 즐겨 부르는 찬양인데요. 네. 네. 거룩하신 하나님 주께 감사드리세.
준비했습니다. 네, 한번 청해 들어보도록 하겠습니다. 네. 네. 아, 너무 좋아. 거룩하신 하나님 주께 감사드리세 날 위해 이 땅에 오신 독생자 예수 나의 마음과 뜻 다해 주를 사랑합니다 날 위해 이 땅에 오신 독생자 예수 내가 약할 때 강함 주고 가난할 때 우리를 부욕해 하신 나의 주 감사 내가 약할 때 강함 주고 가난할 때 우리를 부욕해 하신 나의 주 감사 내가 약할 때 강함 주고 가난할 때 우리를 부욕해 하신 나의 주 감사 내가 약할 때 강함 주고 가난할 때 우리를 부욕해 하신 나의 주 감사 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 오, 감사 오, 감사 야, 역시. 역시. 네, 불의 명곡 우승자답네요. 감사합니다. 멋지다. 아니, 왜 한 곡밖에 안 하시는 거예요? 도대체? 그러게, 좀 아쉽긴 하네요. 아니, 몇 곡씩 이렇게 준비해 주셔야지. 아, 참 하늘 씨도 정말. 너무 좋으시죠? 네, 저도 바로 옆에서 듣는데 진짜 너무 큰 선물을 받는 기분이었습니다. 감사합니다. 제가 예수님한테 받은 선물에 비하면 정말 아무것도 아닙니다. 이야. 지금 겸손하다. 저처럼 네. 또 좋은 선물을 받은 분이 계신데요. 네. 지금 바로 모셔볼까요? 아, 진짜요? 그래요? 지금 네. 모셔보도록 하겠습니다. 오. 어서 오세요. 아유, 안녕하세요. 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 아유, 네. 아름다우신 분이 또 오셨네요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 자기소개 좀 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. 저는 복음의 전함 동역자 김연아라고 합니다. 네. 아이고, 반갑습니다. 네. 아니, 어떻게 복음의 전환과 함께 하시게 됐죠? 제가 신앙적인 고민이 되게 많았었을 때에 왜냐면 제가 하나님을 믿게 된 지 3년밖에 안 돼서 그때 라이트하우스 기도에 참여하게 되었는데 그때 복음의 전함에 대해 듣게 되었어요. 그래요. 어떤 고민이 있으셨어요? 제가 굉장히 어렸을 때부터 이제 유학 생활을 부모님을 떠나서 혼자 시작을 했어요. 그러다 보니까 건강이 너무 많이 안 좋아져서 질병의 문제가 생겼는데 아이고. 그로 인해서 여러 고민과 불안함과 두려움이 있었죠. 그렇구나. 무엇보다도 이게 사람이 정신적으로도 그렇지만 육체적으로도 그렇게 힘들고 그러면 더 나락에 빠질 수가 있거든요. 많이 힘들었겠어요.
네, 정말 너무 많이 힘들어서 가장 힘들었던 거는 사실 육신적인 아픔보다는 이제 계속 불안과 두려움과 염려와 싸우는 일이 가장 힘들었어요. 네. 근데 저는 그렇게 가장 힘들 때에 네. 복음 광고를 통해서 또 하나님이 저한테 말씀을 해주셨거든요. 오, 어떻게요? 복음 광고를 어떻게 만나셨어요, 그럼? 저는 사실 라이트하우스 기도회에서 듣고 나서 이게 이제 출시됐다고 했을 때 동네에 지나다니면서 너무 많이 봤어요. 근데 복음 버스 광고돼 있는 순식간에 버스를 지나가잖아요. 네. 근데 그거를 저는 신기하게 너무 많이 봐서 이제 너무 많이 보다 보니까 그냥 지나쳤어요. 처음에는. 그게 그냥 그 광고인가 보다. 근데 어느 날 제가 너무너무 힘들었을 때 이렇게 지나가다가 딱 그걸 봤는데 그 버스가 또 서 있었어요. 그래서 이제 제가 제대로 읽게 된 거죠. 거기에 뭐라고 써져 있는지. 근데 그 문구가 레마의 말씀으로 딱 들리더라고요. 네, 막 저한테 하나님이 현아야 내가 너를 지키는 자 아니냐. 왜 두려워하고 염려하냐. 나는 너를 지키고 너를 보호하고 너를 안아주려고 내가 함께 있다. 그래서 다시 그게 진리니까 그게 말씀이니까 제가 믿음을 붙잡게 되는 그런 시기였어요. 사실 그 복음 광고가 저는 딱 한 번 봤어요. 딱 한 번 봤어요. 몇 번? 저는 못 봤어요. 실제로 못 봤습니다. 저는. 실제로 못 보고. 네. 여러분들도 보신 적이 저도 진짜 딱 한 번 봤거든요. 저는. 근데 자주 보셨다는 거 그쵸. 아니에요? 네, 그것도 가장 요새는 솔직히 잘 못 보고 있는데 그때 그 시즌에 정말 많이 봤어요. 야, 대단하다. 아니 정말 하나님이 준비해 두신 것 같아요. 예배 두신 것 그러니까요. 같아. 예, 현아 씨를 위해서 야 현아 나온다. 예. 버스 준비. 아니 이거 출발시키시고. 귀한 거예요. 저 못 그럼요. 봤어요. 저도 아직까지 못 봤습니다. 네. 그러셨구나. 아, 그러니까 그 복음 광고를 딱 보면서 그 문구를 읽으셨을 거 아니에요. 그 순간 마음에서 느껴지는 그 울림 같은 게 있으셨을 거 아니에요. 네네. 어떤 게 이렇게 느껴지던가요? 그냥 내 안에 거짓말이 너무 많았구나. 아, 거짓이. 그 복음 광고 자체가 어쨌든 말씀으로 된 문구잖아요. 네네. 그래가지고 다시 진리의 말씀이 어쨌든 하나님이 우리를 지키시고 사랑하시는 게 진리잖아요. 저희를 외면하시지 않잖아요. 그렇죠. 그런 마음속에 내가 너를 지키고 있고 보호하고 있다. 너를 안아주려고 두 팔 벌리고 있으니까 와라. 와라. 좀 와라. 왜 안 오냐. 어서 와라. 그런 마음으로 제가 안 가고 있었던 것 같아요. 하나님은 항상 팔 벌리고 있지만. 그래요. 네. 예. 그러면은 어떻게 삶의 문제는 좀 해결이 좀 되셨어요? 사실 삶의 문제는 아직 해결은 안 됐어요. 아직 제가 질병 회복 가운데 있는데 그래서 사실 이 자리에 나오는 게 너무 망설여졌어요. 왜냐하면 내 삶이 아직 이렇게 흩어져 있는데 내가 나와서 은혜가 될까? 약간 이런 걱정이 있었지만 또 여러 주위 사람들의 말들을 들으면서 그냥 제가 이 땅에서 하나님을 믿고 살아간다는 것 자체가 어떻게 보면 나눌 수 있는 큰 은혜고 그렇죠. 그리고 연약한 모습을 통해 오히려 많은 사람들이 위로를 얻을 수 있겠다라는 생각이 들어서 나오게 되었어요. 그래요. 해결이 되고 안 되고가 중요한 게 아니고 지금 그 해결을 위해서 하나님과 계속 교제를 하고 있느냐 없느냐가 중요한 것 같습니다. 그렇죠. 네. 누구를 붙들고 있느냐, 예, 누구를 잡고 있느냐, 네. 누구 앞으로 나아가느냐가 제일 문제인데 그분이 우리 주님이셔서 정말 감사합니다, 현아 씨. 아멘. 네. 우리 현아 자매님의 이런 짧은 이 간증을 통해서 네. 정말 많은 분들이 위로받으셨을 거라는 생각이 듭니다. 네네. 정말 하나님께서는요, 우리 현아 자매가 말씀하신 것처럼 항상 두 팔 벌려 기다리고 계세요. 우리가 그 자리로 나아가기만 하면 되는데 맞습니다. 그 발걸음을 옮기지 않는 그 마음을 우리 하나님께서는 정말 안타까워하고 계시거든요. 맞아요. 그래서 우리가 복음 광고를 하면서 전국 방방곡곡으로 나에게 나와라. 내가 너를 위로하고 내가 너를 만져주겠다라고 저희가 광고를 했던 거고요. 그렇죠? 네, 맞습니다. 네. 우리 현아 씨가 지금 육체적으로도 지금 건강 상태가 좀 많이 안 좋지만 가슴 속에 있는 영 속에 있는 그 어두움도
주님의 빛으로 환하게 밝아지길 우리가 함께 기도할게요. 네, 네. 앞으로도 우리 세 분 정말 하나님의 밝은 빛으로 살아가시기를 응원하겠습니다. 네. 세 분 오늘 이 예배에 함께 해주셔서 진심으로 감사드립니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 정말 이 시대를 위로하고 또 격려하고 그 안에 하나님의 이야기와 또 복음이 담긴 그런 메시지들을 전국의 버스 1000대와 택시 1000대에 그 메시지를 달고 전국의 48개 지역에서 예수님을 전해보면 어떨까? 정말 이 시대라는 생각을 갖고 많은 분들한테 얘기를 드렸죠. 그런데 생각해 보니까 참 쉽지 않더라고요. 한 2달여 동안에 진행하려면 약 20억 원 정도 비용이 들고, 이 계획을 말씀드렸을 때 정말 많은 분들이 그러시더라고요. 이건 안 된다. 힘들다. 이 시대에 한국 교회가 무슨 연합? 그리고 재정을 어떻게 할 건데? 이런 말씀 많이 주셨어요. 저희가 뭘 알겠습니까? 무엇을 할 수 있겠습니까? 그런데 6년여 동안에 정말 약할 때 강함을 주셨던 주님을 저희는 경험을 했습니다. 그리고 내 입을 크게 열라 내가 채우리라라는 주님의 말씀을 저희는 분명히 듣고 기억을 하고 있습니다. 그래, 시작이 있다면 아블로의 동역을, 그리고 거두실 것은 분명히 예수님이라고 분명히 말씀하셨는데, 그래서 이 일들을 시작을 했습니다. 앞에서 보신 것처럼 전국 각지에서, 그리고 미국에서, 호주에서, 파라과이에서, 남미에서 정말 이 대한민국의 복음화를 위해서 정말 많은 협력과 기도를 해주셨어요. 저희 나라 군대에 1004개의 교회가 있습니다. 그런데 그 1004개 교회에서 1004대의 버스를 후원을 하고 같이 기도를 합니다. 얼마나 감사한지요. 정말 약할 때 감화를 주시는 주님을 경험하는 그런 시간이었고, 근데 너무 걱정을 많이 했습니다. 얼마나 많은 비난의 글들이 쏟아질까, 그리고 얼마나 많은 민원이 쏟아질까라는 걱정을 했는데, 여러분 기억하시겠지만 정말 한 대도 택시와 버스에 달린 예수님의 말씀이 땅에 떨어지지 않고 정말 이 일들이 잘 진행될 수 있었고, 한 푼도 모자르지 않고 전액 모금돼서 잘 맞춰질 수 있었습니다. 전국의 수만 명의 우리 대한민국의 성도들이 이 일을 같이 해주셨고, 수십만이 모여서 기도할 수 있었고, 그리고 교회들이 재정으로 참여하고 또 교회 현수막으로 또 교회 버스에 부착한 교회들이 약 5천여 개의 교회가 됩니다. 5천여 개 교회면 참 많은 교회잖아요. 대한민국을 전도하자 캠페인을 통해서 저희가 참 많이 받고 들었는데, 2018년 광주에서 진행할 때 연합 거리 전도를 진행을 했습니다. 5.18 광장에서. 그때 정말 아산에서 오신 목사님들이 같이 참여하셨는데, 전도하시다가 전도지를 맹인이 계셨대요. 시각 장애인 분이. 그런데 드릴까 말까 하다가 드리셨다고 하더라고요. 그런데 그 시각 장애인 분이 하신 말씀이, 정말 평생 누가 나한테 예수를 얘기해 보지 않았다. 평생 누가 나한테 복음을 전해주지 않았다고 하시더라고요. 그리고 그분은 지금도 건강하게 지금 이제 신앙생활을 하고 계시는데, 아까 앞에서도 말씀드렸지만 이번 캠페인을 진행할 때 광주에서 한 시각 장애인 분이 정말 내가 볼 수는 없지만, 내가 이것을 느낄 수는 없지만 정말 예수님을 전하는데 기도하고 협력한다는 그런 전화를 주셨습니다. 하나님께서 정말 여러 번 사인을 주셨는데 저희가 잘 몰랐던 것 같아요. 한국에는 전국에 25만 명의 시각장애인이 계시고, 전 세계에는 3,600만 명의 시각장애인이 계신다고 합니다. 이번 일을 통해서 저희는 점자 전도지를 제작하기로 결단을 했습니다. 그래서 정말 맹인 분들이, 시각 장애인 분들이 좀 더 가까이에서 예수님을 만나고 가까이에서 예수님을 받을 수 있도록, 복음을 받을 수 있도록 점자 전도지를 통해서 또 이 일들을 준비해 나가려고 합니다. 6대주 광고 선교 캠페인과 대한민국을 전도하자 캠페인을 통해서 정말 교회 이름이 아니라, 교단 이름이 아니라 민족과 국가를 넘어서, 언어와 시차를 넘어서 우리가 예수님 안에서 한 형제고 한 자매라는 정말 연합된 그런 열매를 하나님께서 보여주셨거든요. 한국교회가 정말 요사이 다 분열됐다고 합니다. 그리고 기대감이 없다고 하는데, 여러분 그렇게 생각하십니까? 아닙니다. 절대 아니더라고요. 이 시대에 전 세계에서 이렇게 복음을 전하고 있는 나라가
어디 있겠습니까? 오직 대한민국밖에 없더라고요. 하나님께서 이를 통해서 정말 대한민국을 얼마나 사랑하고 계시는지, 그리고 한국교회를 얼마나 사랑하고 계시는지, 그리고 우리들, 이 성도들을 하나님께서 얼마나 사용하고 하시는지 저희는 분명히 듣고 분명히 볼 수 있었습니다. 또 한 가지는 이 시대에 저희 크리스찬들이 어떻게 살아야 되는지 또 분명히 말씀해 주신 것 같았어요. 정말 시대에 굴하지 않고, 정말 위축되지 않고, 내가 예수님의 제자라고, 내가 예수님의 자녀라고 정말 드러내놓고 담대하게 전하는 그런 모습들을 하나님께서 원하신다라는 것들을 분명히 볼 수 있었습니다. 잘 아시겠지만 그 버스의 옆에 그 It's OK를 찾으면은 그 온라인 전도 플랫폼으로 연결돼서 거기서 양육과 또 건강한 교회까지 연결시키는 그런 이제 플랫폼들이 진행됐었는데, 저희 나라, 우리나라에는 이런 온라인 전도 플랫폼이 없어서 부득이 빌리그램 전도 플랫폼하고 MOU를 해서 진행을 했습니다. 정말 귀한 플랫폼이더라고요. 전 세계 8천만 명이 접속을 해서 1,000만 명이 영접한 그 플랫폼인데, 그런데 왠지 저희 나라하고는 잘 맞지 않아 보였어요. 그래서 이제 이 시대에 정말 한 교회, 한 교단이 사용하는 전도 플랫폼이 아니라 한국 교회가 쓸 수 있는 그런 온라인 전도 플랫폼이 있으면 참 좋겠다라는 생각은 하는데 쉽지 않더라고요. 저희가 또 할 수 있는 일도 아니고, 그 온라인 전도 플랫폼, 조그만 교회든 큰 교회든 한국 교회가 공통으로 쓸 수 있고, 정말 복음을 쉽게 만나고 자주 만날 수 있는, 그리고 난 크리스찬들이 정말 편하게 만날 수 있는 그런 온라인 전도 플랫폼을 준비를 시작을 했습니다. 그래서 올 10월경에는 이 플랫폼을 통해서 한국교회와 성도들이 잘 사용할 수 있게끔 저희가 또 제공해드리는 그런 역할을 했으면 좋겠다는 바람을 갖고 있고요. 앞에서 보신 대로 그 대한민국 캠페인을 통해서 6만여 교회가 있는데 그 중에 미자리 교회가 정말 많죠. 70%나 되는데 저희가 이제 파일을 보내드리면은 교회에서 출력해서 교회 버스에 붙이시거든요. 이제 대한민국 그 버스와 택시에 붙었던 예수님의 말씀과 메시지가 이제 그 바톤을 이어서 교회로 이어지는데, 조그만 교회들은 그 비용이 조금 많이 힘드시다고 하더라고요. 그래서 저희가 무료로 다 키트를 만들어서 택배도 다 무료로 보내드리고 있습니다. 지금 저희한테 신청한 교회가 약 6천여 교회가 됩니다. 한 4,000개의 교회는 지금 보내드렸는데 또 계속 보내드려야 될 것 같고 계속 신청이 옵니다. 여러분들, 이 일은 반드시 하나님께서 이루실 일들이거든요. 내 입을 크게 벌릴 때 하나님께서 또 채우시는 것들을 저희는 경험할 수 있지 않겠습니까? 내가 아니어도 하나님께서 반드시 이루실 텐데 이 일에 또 적극적으로 참여하셨으면 좋겠다는 생각 들고요. 아까 소개드렸지만 7년여 동안에 하나님께서 채워주시고 하나님께서 담아주신 물건들이 너무너무 많습니다. 그런데 저희가 이런 일들을 할 때 심부름한다고 말씀드리는데 정말 제약들이 많잖아요. 시간도 제약이 되고 또 공간도 제약이 되고, 그래서 어제 이 단행본 책자가 한 권 나왔어요. 그래서 여러분들 너무 잘 아시지만 여러분 주변 분들에게 나눠주십시오. 냉면 맛있는 거 드시면 나눠 먹고 또 소개시키시잖아요. 그래서 하나님의 살아계신 일들을 같이 나누셨으면 좋겠고, 이게 많이 퍼지고 또 팔렸으면 좋겠어요. 그러면 저희는 처음인데 인세를 주신다고 하더라고요. 그 인세 전액은 아까 말씀드린 대로 점자 전도지를 만드는 비용으로, 그리고 미자리 교회 전도지를 지원하는 비용으로 전액 사용토록 하겠습니다. 캠페인을 통해서 오직 주님의 일하심을 다시 한번 고백하게 됩니다. 그리고 여러분 한 분 한 분의 기도와 여러분 한 분 한 분의 순종이 있었기에 이 일은 진행될 수 있었거든요. 저희들한테 많이 여쭤보십니다. 물어보십니다. 앞으로 계획이 뭐냐고, 어떤 계획 갖고 있냐고 물어보시는데, 저희는 양이잖아요. 양. 저희는 그냥 목자를 따라다니는 양입니다. 양이 무슨 계획이 있겠습니까? 그냥 목자를 잘 따라가면 되는 거죠. 예수님만 바라보고 나아가도록 하겠습니다. 그런데 조그만 계획들은 세우고 준비는 하는데 하나님께서 사용하시면 이 일들이 또 기적으로 일어날 것을 또 기대하면서 정말 더 겸손히 섬기면서 더 기도하면서 나아가도록 하겠습니다. 이미 승리하신 주님께 찬양 드리면서 이 캠페인에 참여하시고
또 물질로 또 기도로 참여해 주신 정말 수많은 전국의 많은 성도분들께 진심으로 감사의 말씀을 드리면서 또 다음 계획을 가지고 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 제 얼굴 광고하는 걸 제가 직접 봤어요. 분당에서. 그것도 새벽에 버스가 하나 쓱 지나가는데 저 어디서 많이 보던 사람 하는데 제 얼굴이 쓱 지나가는데 본 광고예요. 얼마나 그 새벽에 가슴이 뜨거워졌는지 모르겠어요. 복음 전하기 얼마나 힘든 사회예요. 기도하는 모습으로 예수님을 전하는 그 복음 광고판이 택시에서 버스에서 달리다 보니까 내가 지금 저거를 보고 이렇게 감동하듯이 그 누군가의 가슴에도 똑같은 감동이 있겠구나 생각하니까 정말 모델로 헌신하길 잘했다는 생각이 들어요. 버스에서 네, 와, 고미, 너무 궁금해요. 그럼. 경기도. 이거 진짜 카톡 많이 와요 사람들이. 아 진짜요? 봤다고 네가 여기 왜 나오냐고. 이 하나님과 동행하는, 함께 작업하는. 아 이게 엄청난 파워가 있구나. 뭔가 우리가 쫙 올려놓고 기다리는 듯한, 아무것도 써놓지 않은, 그리고 얼굴만 보여지는, 우리가 뭔가 더 하지 않았기 때문에 하나님 일하신다는 느낌을 받았어요. 땅끝마을 해남을 비롯한 전국 57개 지역에서 하루 2,000대의 버스와 택시가 오직 복음만을, 오직 예수님만을 전할 수 있었던 대한민국 방방곡곡 복음 심기 캠페인, 모두가 주님의 은혜였습니다. 그리고 대한민국 성도 수십만 명의 기도와 동역으로 이룬 기적의 현장이었습니다. 복음의 전함은 전국의 2,000대의 버스와 택시에 이어 교회 차량도 복음을 싣고 달릴 수 있도록 2만 개의 미자립 교회에 교회 차량 복음 광고 키트를 보내드리려고 합니다. 세상의 수많은 차량들도 자신의 브랜드를 알리기 위해서 노력하는데, 서 있을 때든 달릴 때든 언제든 복음을 전하는 광고판이 되는 것인데, 야, 너무나 좋을 것 같습니다. 당연하죠. 저희한테 주어진 차량으로 복음을 전할 수 있다면 얼마나 좋겠습니까? 코로나로 인해서 많은 동네 주민분들도 그렇고 정말 얼마나 힘들어합니까? 차량을 통해서 예수 복음을 전하고 그 복음을 지역 곳곳에 나눌 수 있다고 하면 얼마나 좋겠습니까? 참 감사하네요. 6만 한국교회 중 70%를 차지하는 미자립 교회, 약 4만 2천 개. 한국교회 성도가 힘을 모아 도와야 할 교회 수인 동시에 예수님이 남겨두신 소망의 개수입니다. 복음의 전함은 전국의 버스와 택시에 이어 교회 차량도 복음을 싣고 달릴 수 있도록 2만 개의 미자립 교회에 교회 차량 복음 광고 키트를 무상으로 보내드리려고 합니다. 모든 미자립 교회가 재정 때문에 망설이지 않고 복음을 싣고 달려나갈 수 있도록 함께 동역해주세요. 이런 두 가지의 이 시대적인 어떤 도전이 있었다고 생각해요. 첫 번째는 이 복음의 전함 대한민국 방방곡곡 복음 심기 캠페인은 성령의 창조적인 사역이었다는 겁니다. 이 코로나로 인해서 참 전도하기 어렵고 대면하기 어렵고, 근데 이 대한민국 방방곡곡 복음 심기 캠페인을 통해서 하나님이 창조적으로 이 패러다임을 바꿔서, 이전에 없었던 일이잖아요. 버스에 복음 광고를 붙이고 택시에 복음 광고를 하면서, 지금도 이제 미자립 교회에 무상으로 이 전도지를 다 지원하면서 이 복음의 메시지가 전파되고 있고 증거되고 있고, 온라인 전도 플랫폼을 통해서 또 예수님을 믿고 훈련받고, 여러분 놀라운 역사 아닙니까? 저는 이번 캠페인이 우리에게 주시는 메시지, 이 시대적 메시지가 있다고 생각해요. 이전에 했던 방법들도 너무 귀하지만 하나님은 또 새로운 방법을 가지고 복음의 문을 여세요. 1차 선교여행이 다르고 2차 선교여행이 다르고 3차 선교여행이 다르고, 근현대에 와서 19세기, 20세기, 21세기 많은 선교의 방식들이 변화가 되었듯이 이 시대 가운데 하나님께서 정말 성령으로 그 지혜를 주셔서 전략을 주셔서 이 죽어가는 이 세대, 다음 세대, 이 세상을 구원하는 일에 우리 모두가 쓰임받을 수 있기를 간절히 축복합니다. 저는 복음의 전화 이번에 대한민국 방방곡곡 복음 심기 캠페인이 던져주는 중요한 메시지 두 번째가 있다고 한다면 이게 연합 사역이었다는 거죠. 연합, 하나된 사역이었다는 겁니다. 교파, 교단을 초월해서, 세대를 초월해서, 지역을 초월해서
예수 그리스도만을 높이기 위해서, 그 복음을 전하기 위해서 하나 되었다는 거. 여러분, 이거 놀라운 거 아니겠습니까? 말 그대로 복음의 전함이에요, 전함. 정말 하나님의 군대로, 정말 항공모함과 같이 이 복음의 비전을 가지고 예수 그리스도만을 자랑하고 이 복음을 전파하고 이 팬데믹 시대 때 정말 돌파하는 거죠. 이 영적 장애물들을 돌파하면서 복음을 전했다는 것. 여러분, 우리는 예수 그리스도 안에서 하나이지 않습니까? 이게 굉장히 중요한 시대적인 메시지였다고 생각합니다. 정말 하나 되어야 합니다. 성도가 하나 되고 교회들이 하나 되고 복음 안에서 교단과 교파와 초월해서 지역과 세대를 다 뛰어넘어서 성령의 역사는 문화를 다 뛰어넘어갑니다. 그 지역의 바운다리를 다 깨뜨리면서 넘어가요. 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅끝. 우리 하나님의 부흥을 위해서 많이 기도하는데 그 부흥의 현장 가운데 하나님께서 우리를 사용하셨다고 믿습니다. 나보다 남을 귀하게 여기고 존중하고 내 이름 내려놓고 내 타이틀 내려놓고 내 자령 내려놓고 내 욕심 내려놓고 정말 복음 안에서 하나님의 나라의 비전을 가지고 우리 모두가 하나 될 수 있다고 한다면, 각 교회마다 중요하고 각 성도님이 다 귀하지만 이 복음 안에서 우리가 한 몸을 이루어서 이 복음의 비전을 향하여 나아간다고 한다면 하나님께서 우리 대한민국을 사용하시고 또 전 세계 땅까지 복음을 전파하는 위대한 역사를 이루어 가실 것을 믿습니다. 그래서 이 캠페인이 계기가 되어서 하나님께서 우리 한국교회를 넘어서 이제 북한 땅에도 논란이 복음의 씨앗이 뿌려지고 또 전 세계 열방 5대양 6대주, 요즘에는 또 7대주라고 그러더라고요. 사이버, 저 온라인 세상까지. 하여튼 영혼들이 있는 곳이라고 한다면 다 찾아가서 거기에 복음의 그물을 내리고 복음을 심고 씨앗을 심고, 그래서 우리의 삶을 통해서 결론은 정해지지 않았습니까? 복음이 땅까지 전파되면 그제야 끝이 오는 겁니다. 그 귀한 일에 계속해서 이제까지 하나님께서 귀하게 사용하셨듯이, 이 수개월간도 하나님 또 특별히 사용하셨듯이 앞으로 계속해서 우리 대한민국 또 한국교회 또 우리 모든 성도님들 그렇게 사용하시고 또 영광받아 주시고 또 하나님께 기뻐하시는 그런 삶이 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 제가 한번 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 하나님, 너무나 감격스럽습니다. 수개월 전 복음의 전함 대한민국 방방곡곡 복음 심기 캠페인 선포하면서 시작 예배 드렸을 때 하나님이 이루실 일들을 다 알지 못했지만 이렇게 수개월이 지난 이후에 하나님의 역사하심에 대해서 간증하고 감사하며 주 앞에 예배 드릴 수 있는 은혜를 허락하심을 감사합니다. 하나님 아버지, 우리의 삶을 드립니다. 부활이여 생명 되신 주님을 믿사오니 우리의 생명 다하여 어떠한 형편과 상황 속에서도 능력 있게 담대하게 힘 있게 하나님 나라의 복음을 증거할 수 있는 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 우리의 삶에 성령의 충만함을 주시고 또 함께 동참하며 기도하며 헌신한 모든 성도님들, 주의 백성들 주께서 기억하시고 하늘에서 그 귀한 상을 주시고 또 이 땅에서 하나님의 나라와 영광에서 살아갈 때 하나님께서 쓰시는 복, 하나님께서 승리하시게 하시는 복, 그리고 심은 것을 거두게 하시는 놀라운 기적 같은 은혜를 다 누리는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 주님 감사합니다. 주님 찬양합니다. 이루신 하나님께 감사 영광 올려드리고 또 이루실 하나님께 영광과 감사 올려드리며 이 모든 말씀 우리 주 예수님의 이름으로 간절히 감사하며 축복하며 기도하옵나이다. 아멘. 저는 지구촌 교회를 섬기고 있는 최성원 목사라고 합니다. 이 복음 전함 대한민국 방방곳곳에 복음을 심는 사역이 영적인 생명을 살리는 사역이라면은 제가 오늘 또 소개해드리고 싶은 이 사역은 실제적으로 우리의 삶에서 생명을 구원하는 그런 사역이라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 대한민국 피로 회복이라는 그런 사역인데요. 코로나라는 이 상황을 통하여서 많은 사람들이 마음 가운데 이제 두려움을 갖게 되고 헌혈을 못하게 된 것입니다. 작년에 3월에 제가 우리 교육자들과 함께 상황이 이렇게 어려운데 우리가 헌혈을 좀 해보자 해서 200명 이상이 저희들이 헌혈에 참여를 하게 됐습니다. 그리고 이제 6월에 저희의 청년들이 한 200-300명 정도 참여를 하면서 우리 청년들이 이 이름을 발굴하게 됐습니다. 피로회복. 두 가지 의미가 있는 것이죠. 코로나 상황으로 여러 가지 경제적으로 정신적으로 굉장히 힘든
이 대한민국의 이 피로를 예수 그리스도의 피로 회복하자. 너무 좋은 의미가 담겨져 있는 것입니다. 복음을 전할 수도 있고요. 대한민국에 6만여 정도 교회가 있습니다. 쉽게 생각해 보면 한 교회당 한 명씩 헌혈을 한다면 저희들이 6만 명을 채울 수 있는 좋은 숫자가 나오게 됩니다. 지금까지 한 13,000명 정도가 참여를 해주셨습니다. 그리고 사실은 오히려 부활절 이후에 이 소식을 알게 돼서 또 여러 교단과 여러 단체와 교회들도 참여를 해주고 계십니다. 많은 분들이 굉장히 적극적으로 동참을 해주고 계시고, 혹시 여러분들께서 오늘 복음 전함, 저 대한민국 피로 회복, 저는 다 같은 맥락이라고 생각합니다. 왜냐하면 우리의 목표는 오직 예수는 그리스도라고 전국 방방 곳곳에 세계에 선포하는 일이기 때문에 그렇습니다. 혹시 또 이 캠페인 가운데 여러분 마음 가운데 감동이 되시면은 홈페이지 주소가 www.blooddonation.co.kr 들어가셔서 여러분들 가까운 헌혈의 집에서 또 여러분 교회에서 같이 동참하자고 하셔서 25명이 모이면 적십자나 또 한마음 혈액원에서 버스를 보내드립니다. 같이 헌혈하시고 혹은 개인적으로 헌혈의 집에 가셔서 헌혈을 하시면서 인증샷을 찍으셔서 홈페이지에 올려주시면 또 간증을 해주시면 굉장히 많은 분들에게 큰 위로가 됩니다. 참여하시는 숫자가 늘어나면 대한민국의 피로는 회복되고 또 대한민국의 그리스도인들은 성숙해지고 대한민국 국민들은 행복해지겠죠. 여러분들의 피 한 방울이 대한민국 피로 회복을 시키는데 엄청난 도움이 되는 것입니다. 헌혈은 돈으로 할 수 없는 일입니다. 그러나 돈 이상의 값어치가 있는 것이죠. 예수 그리스도께서 우리를 위해서 흘려주신 보혈은 공짜입니다. 근데 그 공짜라는 것이 값으로 매길 수 없기 때문에 it's priceless. 값으로 매길 수 없기 때문에 하나님께서 우리에게 거저 주신 것이거든요. 우리가 예수 그리스도의 보혈을 받은 사람으로서 누군가에게 이 보혈을 감사함으로 우리가 나눠주는 것, 이 한 방울을 통하여서 누군가의 생명을 회복시키는 이 일이야말로 또 하나님을 기쁘게 하시는 그런 일이라고 생각합니다. 코로나로 찌든 대한민국, 예수 그리스도의 피로 회복시키시는 저와 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 그러나 오히려 어려운 그 시대일수록 사람들은 두려워하고 또 외로워하고 죽음에 대한 생각 때문에 많은 고민들이 있습니다. 이런 때일수록 예수는 그리스도라고 전파하는 모든 일들이 우리의 모든 섬김과 사역 가운데 놀랍게 일어나기를 다시 한번 주의 이름으로 축복합니다. 감사합니다. 우리 여러분, 오늘 이 온라인 감사 예배를 그냥 단순하게 참여하고 시청하지 마시고 있으신 그 현장에서 우리 주님 앞에 잠시 눈을 감고 전심을 다해 기도하기를 원합니다. 예, 주님, 코로나로 여전히 대한민국 가운데 마스크를 써야 하고 답답함이 있지만 주님, 우리가 절대 감사로 나아갑니다. 모든 것을 협력하여 선을 이루시는 주님, 오늘 이 코로나 상황 가운데서도 주님 앞에 감사 예배를 올리게 하신 주님을 찬양합니다. 우리 오늘 그 앉으신 자리에서 눈을 감고 한번 주여 부르짖고 기도하시며 나아가겠습니다. 주여. 이 코로나 와중에서도 이렇게 감사 기도를 올리게 하신 주님을 찬양합니다. 주님, 오늘 열방의 중보 자리에 모여 주님 앞에 영광을 올려드립니다. 성령 하나님, 오늘 이곳까지 인도하신 주님을 찬양합니다. 아버지, 오늘 이 힘겨운 상황에서도 우리가 옥합을 깨트리며 생명이 생명을 낳는 예, 주님 감사합니다. 주님, 오늘 저희들이 주님 앞에 온 열방에서 모여 믿음으로 기도를 심었습니다. 아버지, 심겨진 기도 가운데 주님이 축사하셔서 아버지, 정말 주께서 오병이의 기적을 이루듯 우리가 옥합을 깨트리며 우리 안에 있는 마음을 열며 주님 앞에 전심을 다하며 나아갈 때 주님, 다시 한번 이 민족이 복음 통일되어지는, 선교 한국되어지는 역사를 감당할 수 있기를 원합니다. 아버지, 이 일에 헌신하며 나아가고 있는 복음의 전환 가운데 기름 부어 주시길 원합니다. 전 세계에서 동역하는 기도의 동역자들 가운데 성령의 충만함이 더해 주시기 원합니다. 무엇보다 우리 가운데 예수의 생명이 회복되어지는 밤이 되길 원합니다. 그렇게 인도하실 주님을 찬양합니다. 이 복음의 버스가 평양 땅에 심겨질 날, 또 한 번의 감사 예배가 올려질 날을 믿음으로 바라보며 살아 역사하시는 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. 아멘. 우리
우리 주님 앞에 감사의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야, 할렐루야. 참 우리가 코로나가 오고 나서 제일 먼저 우리에게 찾아왔던 건 두려움이었고요. 맞습니다. 우리에게 제일 먼저 사라졌던 건 감사가 아니었나 싶어요. 네. 그런데 우리가 사실 이 현실 속에서 우리가 현재 이 상황 속에서 감사를 찾을 게 아니라 정말 매 순간 감사해야 될 것 같아요. 맞습니다. 네네. 그리고 전도는 조금 나중에 해도 되겠지, 뭐 코로나가 끝나면 되겠지라는 생각이 사실은 저도 있었어요. 근데 네. 어떠한 상황에서도 복음 전파를 멈추지 말라고 하셨던 그 명령에 순종할 수 있도록 주님이 이 캠페인을 시작하게 하신 것 같습니다. 맞습니다. 뭐 전 세계 어디에서도 이런 일은 일어나지 않았거든요. 네. 예, 어쩌면 전에도 이렇게 전국적으로 대한민국 전역에서 복음을 전파하는 일이 있었던 적이 없었습니다. 정말 오늘 이 뜨거운 예배 그리고 이 예배를 함께 할 수 있는 또 방법이 있어요. 네. 이 감사 예배는 유튜브 복음의 전함과 네. 홀리튜브를 통해서 방송이 되니까요. 여러분들 꼭 함께 해주셨으면 좋겠습니다. 네, 가장 어둡고 누구도 경험해보지 못한 이때에 하나님은 대한민국에 매일 기적을 행하셨습니다. 네, 주님이 새롭게 저희에게 지혜를 주신 거죠. 네, 맞습니다. 그렇죠. 예. 자, 그럼 우리 마지막으로 이 일을 시작하시고 또 끝까지 감사로 마치게 하신 우리 주님께 감사한 마음을 한번 전해보면 어떨까요? 네, 좋습니다. 성도님들도 각자의 자리에서 하나, 둘, 셋 하면 주님 감사합니다 하시는 겁니다. 네, 다 같이 외쳐볼까요? 하나, 둘, 셋. 주님 감사합니다.